तरह म्यू अस्पताल टरशरी केयर अस्पताल है, सरसर अस्पताल लाहौर के टरशरी केयर अस्पताल है। इस तरीके हुण गुजरांवाला दा DHQ हॉस्पिटल भी एक टीचिंग अस्पताल के नाल टरशरी केयर अस्पताल भी है। सर्जिकल ICU के क्याम तो बाद इंशाल्लाह इस अस्पताल कम अज़ कम मैं नहीं कोई ऐसी किसी को कहांगे कि इन्हू लाहौर लै जाओ। इत्थे हर किस्म की सहूलत मुयसर है। सर्जिकल ICU पहला मौजूद नहीं सी, असी उन्होंने बना के एक टरशरी केयर दियां तमाम सहूलतां जिहड़ियां ने उन्होंने मुकम्मल करता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ ये सानू हिम्मत दे असी ताकि लोगों की खिदमत करिए और ताकि साडा ये खिदमत का सफ़र जिहड़ा है साडा साडे डॉक्टर्स का और साडे हैल्थ डिपार्टमेंट का ये सफ़र जिहड़ा ना वो अगे जारी सारी रहे। इत्थे बैड अवेलेबल ने, 10 बैड अवेलेबल ने, वेंटिलेटर अवेलेबल ने जी, मॉनीटर अवेलेबल ने जिहड़े कि स्टेट ऑफ द आर्ट ने। प्रिंसीपल साहब ने अपने कॉलेज तो भी और अपने जो DHQ नया टीचिंग हॉस्पिटल है उतों को डॉक्टर्स की मैन पावर भी नर्सिस की मैन पावर इतने मुयसर की। बाकी जी इक्विपमेंट हैगी सी मशीनरी सी वो सैक्टरी साहब ने जो भी चीज़ा रिक्वायर्ड सन सारी प्रोवाइड की और असी ये मरहला तय किया। इस ICU तुम देखोगे चेयर भी नहीं है डॉक्टर के बैठने लिए, नर्सा के बैठने लिए, तो वो दिन रात काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक जज़ा दे, अल्लाह दी सिर्फ कर रहे हैं। कोई ये एक्स्ट्रा उन्होंने बेनिफिट लिए नहीं वो कहते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी तो हट के भी एक्स्ट्रा आवर इतने देने लिए। लेकिन जो क्योंकि उतो सहूलत नहीं सी होंदी और उन्होंने रैफर किया जाता सी लाहौर और वो बेचारे इन्नी अच्छी कंडीशन च नहीं सन होंदे कि वो पहुँच सकते सन। रस्ते ही उन्होंने जिंदगी जी खत्म हो जाती थी, साढ़े को जो रिसीव होंदे सन। प्यारे वेखन वाले साडा गुजरांवाला दा डिवीजनल हैडकुआटर टीचिंग हस्पताल 1925 दे विच होंद विच आया। अज इस हस्पताल नूं क्याम पजीर होया 98 साल हो चुके ने। लेकिन साडी बदकिस्मती अहले गुजरांवाला दे वास्ते एक अलमिया सी कि साडे शहर गुजरांवाला दे इस एडे वड्डे डिवीजनल हैडकुआटर टीचिंग हस्पताल दे विच अज ताईं ICU सर्जिकल वार्ड मौजूद नहीं सी, जिस दी वजह तो बिलखसूस सिर दियां शदीद चोटां दे जिहड़े पेशेंट्स सन एक्सीडेंट्स दे विच जिहड़े शदीद जख्मी हो के ते दीगर वजूहात दे नाल जिहड़े क्रिटिकल कंडीशन दे विच मरीज़ इस हस्पताल आउंदे सन उन्हां नूं हस्पताल दे अमले वल्लों आख्या जांदा सी कि इहनूं लाहौर लै जाओ। लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत की मेहरबानी दे नाल ते सिविल हस्पताल गुजरांवाला दी मैनेजमेंट MS डिवीजनल हैडकुआटर हस्पताल डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट ते प्रिंसीपल गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज फयाज हुसैन डोगर होरां दी मेहरबानी उन्हां दीयां काविशां दे नाल डिवीजनल हैडकुआटर हस्पताल दे विच सर्जिकल दा ICU जिहड़ा वो एस्टैबलिश कर दिता गया है। तो हुण मरीज़ां दी इत्थे हमा किस्म ऑपरेशनस दियां भी सहूलियात मुयसर ने। अल्लाह पाक किसी नूं किसी हादसे नाल दो चार ना करे ते ना ही अल्लाह पाक किसी नूं इस आजमाइश च पाए कि उन्हों जख्मी हो के हस्पताल आउणा पवे। लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हुण उहदे इलाज मुआलजे दी उहदे ऑपरेशनस दे वास्ते इत्थे मुकम्मल सहूलियात मौजूद ने। टोटल इक्विपमेंट्स ते जदीद तरीन मशीनरी इत्थे मौजूद है। आओ तुहानूं सैर करवाने अंदर लैके चलने विजिट करवाने ICU इस वार्ड की ते डॉक्टर्स दे नाल तुहानूं मिलवाने ते तुहानूं दसने कि इत्थे किहड़ियां सहूलियात मुयसर ने। आओ साडे नाल। प्यारे वेखन वाले गुजरांवाला डिवीजनल हैडकुआटर टीचिंग हस्पताल दे मोहतरम MS डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट साहब साडे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां तो पुछने कि अल्लाह पाक ने उन्हां दे हत्थीं यह जिहड़ा मरीज़ां दी खिदमत दा एक नवां संगे मील इस हस्पताल ने तय किया और 98 साल तो बाद इस हस्पताल दे विच सर्जिकल ICU बन गया है, एस्टैबलिश हो गया है। ये बारे की आख रहे हैं जी डॉक्टर साहब साढ़े जरा दसो जी व्यूअर्स नूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ मेला टीवी का और डॉक्टर जवेद अकरम साहब का कि जिन्होंने साड़ी जी काविश है और जी हिम्मत है असी सानू अल्लाह मियाँ ने दी है, अल्लाह के तौफीक के नाल और अपने डॉक्टर्स की तावन के नाल और अपने अफसरां की तावन के नाल जिहड़ा कि असी गुजरांवाला के वासियों को एक नवी अपनी रवायत बरकरार रखदे होया एक नवी सहूलत जी है ना वह असी इत्थे शुरुआत की है जिन्हों कि असी सर्जिकल ICU कहने हैं जी। सर्जिकल ICU जी है वो वार्ड होंदी है जिहदे विच ऐसे पेशेंट्स जिहड़े खुदा ना खासा किसी ट्रामा की वजह नाल किसी चोट लगन की वजह नाल या कोई लड़ाई झगड़े की वजह नाल या और कोई हादसाती तौर पर उन्होंने कोई सर्जिकल कोई तकलीफ हो जाती है जिसका कोई ऑपरेशन करना पैंदा है या ऑपरेशन तो पहला उन्होंने कुछ देर से स्टेबल करना से वो वार्ड साड़ी इत्थे पहला मौजूद नहीं सी क्योंकि 1925 का अस्पताल बनया होया है लेकिन ये तारीख के पहला एक संगे मील है। जिस तरह इस तो पहला असी एक मैडिकल ICU बनाया जिन्हों कि जेब ICU कहते सन वो एक पहला असी 7 बैड सन लेकिन ये जड़ा बैड है जड़ा ICU है या जी सहूलत है वार्ड है ये 10 बैड असी रखे ने जिहदे ऐसे मरीज़ जिहड़े जिन्होंने कि सर्जरी के बाद या सर्जरी तो पहला रखने वास्ते इंतहाई इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है ये वास्ते असी एक वार्ड बनाया जोड़ा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा और जिहदे नाल असी लोगों को कोई रैफर पहला कर देंदे होंदे सन ऐसे लोगों जिन्होंने जिहदे वास्ते साडे कोल इस वास्ते बैड नहीं सन होंदे जिहड़े हैड इंजरी दे नाल मरीज़ आते सन एक्सीडेंट के नाल या किसी होर वजह नाल असी उन्होंने लाहौर रैफर कर छड़दे होंदे सन क्योंकि साडे कोल इन्ने बैड मौजूद नहीं सन है। इस वास्ते इस लोगों की तकलीफ नूं वेंदे होया और इस जरूरत नूं वेंदे होया असी इस सर्जिकल ICU का इफ्ताह किया जिहदे विच सानू बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना वो असी शुक्रगुजार हाँ कि अपने जिहड़े अफसर ने जिहड़े साडे हैल्थ सैकटरी ने डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब और अपने प्रिंसीपल डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब का जिन्होंने सानू ये भरपूर साड़ी मदद की और साडे डॉक्टर जिहड़े कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हैड ने और साडे बाकी जिहड़े डॉक्टर साहबान ने जिन्होंने सानू ये ड्यूटियां भी करनगे और जिहड़े इनू संभालणगे भी और उहदे इंचार्ज भी रहणगे ये बहुत वड्डी एक समझ लो कि एक नेमत है और लोगों की इत्थे अपना जाना भी बहुत ज़्यादा बचन गईयां और असी साडा रैफरल जिहड़ा हुंदा है एक टीचिंग अस्पताल है क्योंकि साडा और एक टर्शरी केयर अस्पताल है इस तो अगे टर्शरी केयर का हॉस्पिटल दे विच कोई होर निज़ाम नहीं होंदा जिस तरह म्यू अस्पताल टर्शरी केयर अस्पताल है सरसद अस्पताल लाहौर दे विच टर्शरी केयर अस्पताल है इस तरीके नाल हुण गुजरांवाला दा DHQ हॉस्पिटल भी एक टीचिंग अस्पताल के नाल टर्शरी केयर अस्पताल भी है जिहदे विच सर्जिकल ICU पहला मौजूद नहीं सी असी उन्होंने बना के एक टर्शरी केयर दियां तमाम सहूलतां जिहड़ियां ने वो उन्होंने मुकम्मल करता है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ ये सानू हिम्मत दे असी ताकि लोगों की खिदमत करिए और ताकि साडा ये खिदमत का सफ़र जिहड़ा है साडा साडे डॉक्टर्स का और साडे हैल्थ डिपार्टमेंट का ये सफ़र जिहड़ा ना वो अगे जारी सारी रहे। लो जी सोहणियो तुसां गल्लां सुनियां MS साहब मोहतरम दियां आओ तुहानूं वार्ड के इंचार्ज सारे डॉक्टर्स के नाल भी मिलवाने आ ते उन्हां दी जुबानी तुहानूं सुनवाने आ कि इत्थे की खिदमात हुण मुयसर होणगियां अवाम नूं। प्यारिओ डॉक्टर सलमान अतर साहब जिहड़े कि एसोसीएट प्रोफैसर ने गुजरांवाला डिवीजनल हैडकुआटर हस्पताल दे विच ते नाले ICU सर्जिकल वार्ड दे इंचार्ज ने साडे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां तो पुछने आ कि गुजरांवाला दी आबादी जिहड़ी है जिहड़ी कि 55 लाख तो हुण तजावज़ कर चुकी है ते जिथे शदीद जख्मी एक्सीडेंट हादसात या फायर आर्म के पेशेंट्स नूं पहले लाहौर मजबूरन रैफर करना पैंदा हुंदा सी हुण उन्हां लोकां नूं उन्हां मरीज़ां नूं गुजरांवाला दे इस वार्ड दे विच सिविल हस्पताल दे इस ICU सर्जिकल वार्ड दे विच साडे डॉक्टर साहिबान किस तरह ट्रीट करनगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर ए प्लीज़ ज़रा दसो तफसीली कि पहले जिहड़े साडे हुंदे सन ज़्यादा वड्डे हादसे शदीद जख्मी या क्रिटिकल पोजीशन जिन्हां दी हो जाती सी हैड इंजरीज या ये वो इत्थे उन्हां नूं तुसीं नहीं सो हत्थ पांदे मतलब उन्हां नूं इब्तदाई तिबी इमदाद दित्ती और लाहौर ते जिस तरह के डॉक्टर साहबान ने दस्सिया पहले भी कि वो रस्ते जी बेचारे कई एक्सपायर हो जाते सन ते हुण इत्थे की तुसीं मुकाबलतन उन्हां नूं फैसिलिटेट करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जवेद अकरम साहब बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम दिता सानू सर इस बड़ा बहुत वड्डा एक माइलस्टोन है साडे गुजरांवाला शहर लई जी इत्थों दे लोकां दी
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਤਿੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, 10 ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਨੀਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਹ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਦਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਚੋਟ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਈਸੀਯੂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੇਲ ਅੰਜਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਰੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਈਸੀਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਸਤਜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਔਰ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਐਸਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਉਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡੈਥ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਮਵਾਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ ਵੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ICU ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖਿਦਮਤ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਵਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਅੱਪੜਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰੰਜਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਮਖਦੂਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 2016 ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕਾੜੇ ਤੋਂ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰੈਫਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਰਹਾਲ 2016 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ DHQ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੋਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ। ਕੁਛ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ICU ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ICU ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ICU ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਸੋਹਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਪਿਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ICU ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫੇਜ਼ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਗਈ। ਚੱਲ ਪਈ, ਫੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਚਯੂ ਨਿਆ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟਾਂ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਟੀਸੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੰਗ ਮੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਚਕਿਊ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਓ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਓ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਆਈਸੀਯੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। 6 ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 4-5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਵਿਪਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ
ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਅਗਰ ICU ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ICU ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ 2 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਰਜੀਕਲ ICU ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤਹਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ICU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸਰਜੀਕਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀ ਮੀਲ ਅਬੂਰ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ICU ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੀਦ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਡਸਕਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਗਰ ICU ਦੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ICU ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ MS ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਅੰਜਮ ਬੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਫਯਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਸਰਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਔਰ ਲਾਯਜ਼ਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਇਦ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ओ चल मेले नू चली रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल